सत श्री अकाल। बाबा हरी सिंह जी। नाहु जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुकदा जन्म पया। परनवत नानक तिन की सरना, परनवत नानक तिन की सरना। जिन तू नाही विसरिया। शब्दाय अवतार शब्द गुरु, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। नाम बाणी दे जहाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी चरण सरन विच हाजरी विच हजूरी विच आज इस शुकराने समागम अंदर इकत्र हो जुड़ बैठ के सतपुरुषों के पासों महापुरखों के पासों महान पवित्र गुरबाणी कीर्तन कथा सरवण कर रहे थे। सारे ही माई पाई देहो आसीस, मुख रसना पवित्र करो अते उचारण करो जी। सतनाम श्री सतनाम श्री सतनाम श्री भाई साहब भाई मनजोत सिंह जी, सपुत्र सरदार बहादुर सरदार गुरमीत सिंह जी, बीबा हर सिमरन कौर जी, सपुत्री भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी, बीबी गुरप्रीत जी। अते हुण तुसीं सुणी लिया है, किसी नूं एक दादी मिलती है, एक माँ मिलती है, एक नानी मिलती है, उन्होंने अज दूजी भी मिल गई। बोलो वाहिगुरू। सतगुरां ने बख्शिश की है, रहमत की है, सुभाग जोड़ी दे आनंद कारज हो चुके हैं। सतगुरु अपनी महान पवित्र गुरबाणी दे अंदर दो मार्ग दसते हैं। श्रोमणी भगत भगत कबीर जी का एक श्लोक आप जी दे सन्मुख रखा। कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर, नहीं ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपाग। जे घर करना है, घर वाला बनना है, घर वाली बनना है, घर दे मालक अते परिवार विच वाधा करना है, तो फिर गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर। जे गृहस्थ में जाके माया दे मोह विच ही मोह कुटुंब मोह सबकार मोह तुम तजो सगल बेकार। मोह और परम तजो तुम वीर, सात नाम हृदय रवे शरीर। अखीर ते गुरु नानक पातशाह फरमाउंदे ने, गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटे ना थाए पाए। पढ़ते रोजा सुनते रोजा, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबियले। जे इसे मोह रूपी चिकड़ विच ही डुबे रहना है, तो फिर इस दे नालों श्रोमणी भगत भगत कबीर जी फरमा रहे, नहीं ते कर बैराग। गृहस्थ का त्याग कर दे। पर अगली गल इस तो भी करड़ी कह दी जो साढ़े सारिਆਂ ਲਈ है।
बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपाग। गृहस्थी ने तो बंधना विच बजना ही बजना है। जे गृहस्थ आके भी माया के बंधना विच ही बज गया, आ प्रवृत्ति विच पसारे विच ही बज गया, फिर उसके अहो भाग बड़े मंदे भाग। कबीर जोगरा करे ता धर्मकार, नहीं ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। दो मार्ग ने, दो रस्ते ने। गुरु नानक पातशाह दे पवित्र बचन, गुरमुख सारे अपसार बिद जाने, गुरमुख पर विरत निर्विरत पछाने। एक गुरमुख जो गुरु दे सन्मुख है, वो इन्हां दोनों मार्गां नूं देख के, सोच के, विचार के फिर किसी एक मार्ग ते चलता है। किन्हीं किया पर विरत पसारा। आ जदों आनंद कारज हुंदा है, आपां नूं पता है 4 लावां दे पाठ हुंदे ने। पहली पंक्ति ही इहो है, हर पहलड़ी लाभ पर विरती करम दिरड़ाया बलराम जी। प्रवृत्ति विच पसारे विच गुरु नानक पातशाह दे वचन, किन्हीं किया पर विरत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्तारा। किसी ने परिवार की प्रवृत्ति विच प्रवेश नहीं किया ते अर्चा पूजा बंधन डंडौत, पंचम पातशाह दे वचन। इन्हां धर्म दे कर्मां विच ही लग गया। पूजा अर्चा बंधन डंडौत, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंधन में भरिया, न मिलिए जूता। फिर बंधना विच पै गया, धर्म दे कर्म विच पै गया। इस तरह भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होनी। गुरु साहब जी ने जुगत दर्शाई है। न मिलिए ए जुगता, जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहा, वडी आरजा फिर जन्मै, हर स्यों संग न गया। प्रवृत्ति दे पसारे का नियम जो परम पुरख अकाल पुरख ने बनाया है, बाइबल दे अंदर अते कुरान दे अंदर बड़ी वड्डी साखी कह लो, कहानी कह लो कि निरंकार ने सब तो पहले मिट्टी की मुठ लैके बाबा आदम नूं बनाया, फिर आदम तो अम्मा हवा नूं बनाया। उन्होंने एक हुक्म की अदूली की, बहिश तो बाहर कढ़ दिता। गुरबाणी फरमाती है, बाबा आदम को किश नज़र दिखाई, तिन भी पिस्त गनेरी पाई। बहिश्त विच रहिंदे सन, निरंकार दे कोल रहिंदे सन, हर वेले दीदार करते सन, पर निरंकार दे हुक्म की अवग्या की ते बेश तो बाहर कढ़ दिते गए। पंचम पातशाह जगत की रचना की बाबत फरमाउंदे हन, कोट बिसन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके धर्मसाल, कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। करोड़ा ब्रह्मे, ब्रह्मा विष्णु अते शिव जी, एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान। निरंकार की गत निरंकार जाने कि किस तरह उसने संसार की पैदाइश की थी, पर गुरबाणी ने तो फैसला दिता है, ओपत परलो शब्द होवै, शब्द ही फिर ओपत होवै। शब्द तो नात तो। बोलो वाहिगुरु। जो सारे संसार की रचना है, सारे संसार की पैदाइश है, इत्थे निरंकार ने एक नियम बनाया है। वो नियम की है आपां सब नूं पता है। गुरबाणी फरमाउंदी है, ध्यान कर लेना, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई।
ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੰਛੀ। ਜੇਰਜ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ। ਸੇਤਜ, ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂਆਂ, ਚਮਜੂਆਂ, ਲੀਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਕਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਤਪੁਜ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਅੰਡ, ਜੇਰ, ਸੇਤਜ, ਕੀਨੀ, ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ, ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਪੁਜ, ਸੇਤਜ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਨਤਾ, ਏਕ ਪੁਰਬ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਰਵੰਤਾ। ਪੁਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੇ ਕੇ ਅਸਥਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਛੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆ ਪਤੀ ਹੈ, ਆ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਆ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਆ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ। ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹੋ। ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਪ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਵਰੀਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੋਗ ਰਹਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜੇ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ, ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹਰ ਜਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੇ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਖ ਝੂਠੋਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਖ ਝੂਠੋਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬੈਠਾ ਘਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਨੇ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋਂ ਬੋਲੇ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਗੁਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ। ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤ ਹੋਵੇ, ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਨੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਨੇ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਸੁਰਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪੰਜ
ਰਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਟੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਛੁਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਆ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਿਖ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਤੇ ਛੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਧ ਜਪ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਧ ਜਪ ਤੇ ਹਮ ਤਰੀ, ਬਚਨ ਗੁਰਦੈ ਹਮਾਰੇ। ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਹੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, हे ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਧ ਜਪ ਤੇ ਹਮ ਤਰੀ, ਬਚਨ ਗੁਰਦੈ ਹਮਾਰੇ। ਪੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਤੋਹੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਜਬਲਾ ਕਟ ਥਾਰੇ। ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने हूँ ना जाइयो। अपनी स्त्री नाल प्यार करना है, अपनी स्त्री सौ रत होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। पर जिहड़ी पराई स्त्री हो तो कदे उसका ख्याल सुपने विच भी ना आवे, जागृत अवस्था विच ते आउणा ही की है। पर तेरा रूप न पेखै नेत्र। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਨਰ ਹਰੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਮਨ ਰੇ कौन कुमत तै लीनी, पर दारा पराई स्त्री। निंदिया रस रचियो, राम भगत न कीनी। सतगुरु कृपा करन, रहमत करन,
जिसने भी ये मार्ग लिया है, दो मार्ग ने दास शुरू तो बेनती की है, कबीर जोगरा करे तो धर्मकार, नहीं ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अपाग। दोनों मार्गां ते चलन वाला जे सच बोलदा है, सचियार है, सच्चे नाम नाल जुड़िया होया है, ते पंचम पातशाह मोहर लाउंदे होए 385 अंग ते फरमा रहे ने, जिन तू जाता सो गृहस्थ उदासी परवान। 385 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिसने निरंकार नू जान लिया, उस नाल प्रेम पा लिया परम पिता परमात्मा दे नाल, चाहे वह गृहस्थ विच है, चाहे त्याग करके त्यागी हो गया है, सिद्ध बन गया है, साधक बन गया है, साधना कर रहा है, वह भी निरंकार दे दर ते परवान है। जिन तू जाता सो गृहस्थ उदासी परवान, नाम रता सोई निर्वाण, जाको मिलियो नाम निताना, बनत नानक ताका पूर खजाना। आओ अखीर ते सारे ही साहब श्री गुरु नानक साहब जी तो लैके नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुर अवतार ते 10 पातशाहियां दी जोत जागत जोत जपै निसबासर। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे अरदास करिए। राज आन राज, पान आन पान, देवान देव उपमा महान, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। सारिਆਂ ने मिल के बोलना है, सारिਆਂ ਨੂੰ हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु कोलों असीस मंगनी है, गुरु कोलों बख्शीश मंगनी है। तो बख्शीसी अगला ने देवे चढ़े, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। गुरुदेव के चरणों में जिथे सुभाग जोड़ी बैठी है, उन्होंने माता पिता होर रिश्तेदार बैठे हैं, आपां भी सारे गुरसंगत के रूप में बैठे हैं। सतगुरु कोलों मंग लईए। तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा। आसीसां देवो भगत करेवो, मिलिया का क्या मेलो। सतगुरु कृपा करन, रहमत करन, होइयां भुलां मेरियां जान के माफ़ कर देना। जो गुरु के बचन गुरु का सत उपदेश है, उसनूं हिरदे विच थां देना। देहो असीस, बुलाओ फतेह, पाओ फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी का, बीबी गुरप्रीत कौर जी का, जिन्हों ने प्रेरणा दे के आप संगतां दे दर्शन कराए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਵੀ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਾਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸੀਸ ਭਰਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕਾਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਦਾਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ।